میری غنودگی قدموں کی چاپ سے ٹوٹی۔ 2 افراد ناشتہ لے آئے تھے۔ لورا کو بھی اچھی طرح سے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ناشتے کے ٹرے انہوں نے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیلے اور خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ تشدد یا اذیت انسان کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پہلے بیت الخلاء میں جا کر ہاتھ منہ دھویا اور پھر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے میں 2 ٹوسٹ، ایک ابلا ہوا انڈا اور چائے کی پیالی تھی۔ اتنی سخت بھوک کے سامنے اس ناکافی غذا کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں سب کچھ چٹ کر گیا تھا۔ لورا براؤن نے صرف ایک ٹوسٹ کو ہلکا سا کاٹ کر چھوڑ دیا تھا۔ شاید پریشانی نے اس کی بھوک ختم کر دی تھی۔ میری پلیٹ میں جھاڑو پھرا دیکھ کر وہ مستفسر ہوئی۔ کھاؤ گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ٹرے میری طرف دھکیل دی۔ دروازے کے نیچے سے ہاتھ گزار کر میں نے پلیٹ پکڑی اور اس کا ناشتہ بھی چٹ کر گیا۔ بمشکل ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ چند افراد کے قدموں کی چاپ ابھری۔ لمحہ بھر بعد وہ ہمارے سامنے تھے۔ مجھ پر سرسری نظر ڈال کر انہوں نے لورا براؤن کا دروازہ کھولا۔ وہ بدک کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ 3 ہتھیاروں کے دھانے اس کی طرف سیدھے ہوئے۔ چوتھا، جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، انگریزی میں بولا، میڈم جانا تو پڑے گا، چل کر نہیں جاؤ گی تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ خوفزدہ تھی، بولی میں نہیں جاؤں گی۔ چوتھا بولا، اگر یہ حرکت کرے تو ٹانگ میں گولی مار دینا۔ اپنے ساتھیوں کو کہہ کر اس کے قدم لورا کی طرف بڑھے۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ گئی تھی۔ اس نے زبردستی لورا کو ہتھکڑی پہنا دی۔ جو ہی دروازے کی طرف دھکیلا وہ مچلتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ سرغنہ نے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ہتھیار کندھے پر لٹکا کر انہوں نے لورا کو دونوں بازوؤں سے تھام لیا تھا۔ وہ بولی، تم زبردستی نہیں کر سکتے، تم پچھتاؤ گے۔ میں برطانیہ کی آزاد شہری ہوں، بغیر کسی ثبوت کے تم مجھے زد و کوب نہیں کر سکتے۔ لورا برہمی سے بولتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دونوں لشکروں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اچانک وہ مجھے مدد کو پکارنے لگی، راجا مجھے بچاؤ۔ اسے یہ بھول گیا تھا کہ راجا بیچارہ خود کو نہیں بچا سکا، اسے کیا چھڑائے گا۔ لیکن اس کے بار بار پکارنے پر میں سلاخیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کے سرغنہ کو مخاطب کیا، سر آپ کو ایک لڑکی کا احترام مد نظر رکھنا چاہیے۔ مجھے جھڑکتا ہوا وہ بولا، اپنی فکر کرو بالک، اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ مچلتی بدکتی لورا کو وہ سیڑھیوں سے اوپر لے جانے لگے۔ یقیناً کسی سے ملوانے لے جا رہے تھے، یا کم از کم لے جانے کا مقصد تفتیش نہیں تھا، کیونکہ عقوبت خانے میں جانے کو تو مزید نیچے اترنا پڑتا۔ اگلے 1 گھنٹے میں میرا بھی بلاوا آ گیا تھا۔ مجھے لے جانے والے وہی پرانے جلاد تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں اسی منحوس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جوان، رات کو تم جیت گئے تھے اور میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے گوتم تالیاں پیٹنے لگا۔ سربن اور روی نے بھی استہزائی ہنسی سے اس کا ساتھ دیا۔ لیکن کیا ہے کہ مقابلہ ختم نہیں ہوا اور اب اگلا مرحلہ آن پہنچا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم لوگ تیار ہو دوستو؟ دونوں بیک زبان بولے، تیار ہیں استاد جی۔ وہ بولا، گو تمہارا جواب تو معلوم ہے، لیکن مقابلہ شروع کرنے سے پہلے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا، جواب تو میں شروع سے دے چکا ہوں، اس کے علاوہ جو سننا ہے بتا دو، میں دہرا دوں گا۔ وہ بولا، جوان ڈٹا ہے بھائی۔ کرن چاولہ صاحب کہہ رہے تھے کہ موصوف سنائپر ہے اور سنائپر بہت سخت جان ہوتے ہیں۔ یقیناً کرن صاحب نے ہماری صلاحیتوں کو للکارا ہے۔ وہ اپنے ظلم و ستم اور شقی القلبی کو صلاحیتیں گردان رہے تھے اور وقت ان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں بحث و تکرار نہیں کر سکتا تھا، نہ خاطر خواہ جواب دینے کی حالت میں تھا۔ ان کی بڑکیں اور ڈینگیں ایک بندھے ہوئے قیدی کے لیے تھیں اور یہی ان کی ہار تھی۔ مجھے خاموش پا کر وہ اپنے مشغلے کو جڑ گئے۔ ابتدا سربن سے ہوئی تھی۔ مجھے الٹا لٹکا کر پانی کے بھرے ٹب میں میرا سر بار بار ڈبویا گیا۔ جب سانس اکھڑنے لگتا تب اوپر اٹھا دیتے۔ روی نے اپنی باری پر نئی گولیاں استعمال کی تھیں جن کا اثر کل والی گولیوں سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے صبح کا ناشتہ بھی الٹی کر دیا تھا۔ وہ باری باری مختلف عذاب آزماتے رہے۔ میں کئی بار بے ہوش ہوا، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ مجھے زندان میں پھینک گئے تھے۔ پھر مجھے پلوشا دکھائی دی۔ میرا سر گود میں رکھ کر موہنی مسکراہٹیں نچھاور کر رہی تھی۔ اب تک خفا ہو؟ اس وقت بھی میرے دماغ سے اس کی خفگی کا احساس زائل نہیں ہوا تھا۔ ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے اس نے مجھے خوشی سے ہمکنار کیا۔ اپنے راجو سے خفا ہو سکتی ہوں؟ میں شاکی ہوا، موڈ جو بنایا ہوا ہے۔ بولی، تنگ کر رہی تھی نا، آپ کی لاڈلی جو ہوں۔ میں نے اسے ڈرانے کی کامیاب کوشش کی۔ اگر تمہاری خفگی میری جان لے لیتی پھر؟ اس نے کہا، ایسا تو نہ بولیں، سچ میں خفا ہو جاؤں گی۔ وہ میرے چہرے پر جھک گئی۔ دوبارہ اذیت دو گی؟ اس نے منہ بسورا، کبھی نہیں، مگر جلدی آئے نا، کب سے آپ کی آواز نہیں سنی۔
जरा सा मजाक करने पर इतनी बड़ी सजा तो न दें। मैं धीरे से मुस्कुराया। उसने चाहत से पूछा, राजू पलवशे का है ना? मेरे दिल से आवाज निकली, अल्लाह की कसम ऐसा ही है। वो वारफ्तगी से पुकारने लगी, मेरे राजू, मेरे राजू। और मैं सरशारी की कैफियत में पड़ा उसके रोशन चेहरे को घूरता रहा। अचानक रोशनी मध्यम होने लगी, उसका प्यारा चेहरा धुंधलाने लगा, आवाज और अंदाज भी तब्दील होने लगा। राजा, राजा। मेरा शऊर बेदार हुआ। मैं औंधे मुंह फर्श पर पड़ा था और समातों में लॉरा ब्राउन की तशवीश भरी आवाज आ रही थी। बेवकूफ नहीं जानती थी उसकी हमदर्दी ने मुझसे राहत और सुकून के कैसे लम्हात छीने थे। बहुत अरसे बाद जाने हयात ख्वाब में आई थी। जिस्मानी तौर पर बदहाल होने के बावजूद रूहानी तौर पर मैं बहुत आसूदगी महसूस कर रहा था। जी चाहता था दोबारा आंखें मीच कर उसकी गोद में पहुंच जाऊं, लेकिन लॉरा की राजा राजा की गर्दान मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने आंखें खोलकर उठने की कोशिश की, होंठों से बेसाख्ता कराह खारिज हुई थी। लॉरा हमदर्दी से बोली, आराम से। मैंने जिंदा दिली जाहिर की, ये नसीहत उन्हें करो ना कि आराम से दुर्गत बनाया करें। उसने मशवरा दिया, जो पूछ रहे हैं उन्हें बता क्यों नहीं देते? मैंने मुंह बनाया, यही तो मालूम नहीं कि क्या पूछना चाहते हैं। उसने हैरानी जाहिर की, क्या मतलब? मेरे लबों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई, तुम्हारी समझ में नहीं आना। इस तशद्दुद के पसे पर्दा तवील वजूहात हैं। 1947 की आज़ादी, 48 की जंगे कश्मीर, 65 का मार्का, 71 की लड़ाई, कारगिल का झगड़ा और बहुत सारी सरहदी झड़पें। वो बोली, अगर सीधे अंदाज में वजाहत कर देते तो तुम्हारा क्या जाता? मैंने कहा, छोड़ो मैडम, मैंने एकदम उर्दू का शेर पढ़ा, मेरी बात इतनी जरूरी नहीं है, तसल्ली से तुम बात अपनी सुना लो। साथ ही वजाहत की कि मेरे मसाइल तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगे, इसलिए तुम अपनी सुनाओ कि क्या हुआ। वो नफरत अंगेज लहजे में बोली, मिस्टर शुक्ला से मुलाकात हुई है, बेगैरत घटिया इंसान ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा, जरा तफसील से मैडम। गहरा सांस लेते हुए उसने दीवार से टेक लगाई, बोली, सारे ड्रामे के पसे पर्दा उस मनहूस के दो मकासद हैं। एक तो वो SR1 की खरीदारी कोड़ियों के मोल करना चाहता है। जरा सोचो, 5000 पाउंड की राइफल के 500 पाउंड लगा रहा है। मैं मुस्तफसिर हुआ। और दूसरा मुतालिबा? बोली, मुझे 1 माह उसका खिलौना बनना होगा। लॉरा के चेहरे पर गहरी नफरत फैल गई थी। गो दूसरा मुतालबा पूरा करना किसी आजाद ख्याल यूरोपियन लड़की को इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, मगर हर किसी की इज्जत नफ्स, अना और खुददारी होती है। यूरोप फरीकैन की रजामंदी से जिस्मानी ताल्लुकात की आज़ादी का अलमबरदार सही, मगर ज़बरदस्ती करने या किसी औरत को ब्लैकमेल करने की इजाज़त उनका कानून बिल्कुल नहीं देता। मैंने मशवरा दिया, तुम डेविड को बीच में लाकर उस पर मुकदमा कर सकती हो। वो बोली, उसके पास काफ़ी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें मैं तुम्हें तरबियत दे रही हूँ। चंद जगहों पर यह भी एतराफ़ किया गया है कि तुम्हारी तरबियत का मकसद मिस्टर बिक्रम सिंह का कत्ल है। श्रीपति आर्केड का फ्लैट जहाँ से हमने फायर करना था, वहाँ भी खुफिया कैमरे नस्ब थे और हमारी गुफ्तगू भी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम क्या कर रहे थे। राइफल पर हमारी उंगलियों के निशान सब्त हैं। इस किस्से का सबसे अहम नुक्ता यह है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो और इंडिया में तुम्हारी आमद गैर कानूनी है। बाकी इतना तो तुम अच्छी तरह जानते होगे कि वीडियो में से हमारे हक में जाने वाली बातें काट दी गई हैं। मैंने हैरानी जाहिर की, मगर हमारा मंसूबा तो छत से फायर करने का था, फिर उन्होंने कमरे में क्यों कैमरे लगाए? वो बोली, उन्होंने कमरा और छत दोनों जगहों पर कैमरे नस्ब किए थे क्योंकि वो हमारी हर वक्त की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि मेरे खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत हासिल कर सकें। मैंने पूछा, अब क्या सोचा है? वो बरहम हुई, सोचने के काबिल गलीज सुअर ने छोड़ा कहाँ है। मैंने चोट की, सच कहते हैं लालच बुरी बला है। वो जैसे तड़प उठी, जख्मी लहजे में बोली, राजा तुम मेरे हालात से नावाकिफ हो। ऐसा ही कुछ वो पहले भी कह चुकी थी। मैंने तानाजनी से गुरेज करते हुए पूछा, डेविड से मशवरा किया है? वो अफसुर्दगी से बोली, उसे शुक्ला सब कुछ बता चुका है। मुझसे भी मुख्तसर गुफ्तगू हुई। फीके लहजे में तसल्ली देने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। मैंने अल्फाज बदल कर सवाल दोहराया, अब क्या होगा? बोली, उसका मुतालबा तस्लीम करने की सूरत में हम सिर्फ फुटपाथ पर नहीं आएंगे बल्कि सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हमारे पास 5000 तैयार शुदा राइफलें मौजूद हैं और शुक्ला 10,000 राइफलों का मुतालबा कर रहा है, जो कि नामुमकिन है क्योंकि पहली खेप की तैयारी में ही कंपनी गर्दन तक कर्ज की दलदल में धंस चुकी है। मजीद 5000 राइफलें कैसे तैयार हो सकेंगी? लॉरा ने शुक्ला के सिर्फ पहले मुतालबे पर रोशनी डाली थी। मैंने पूछा, डेविड तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है? वो फलसफियाना लहजे में बोली, अमली जिंदगी में माजी के दावों को कम ही पूरा होते देखा है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हारा साथी है, यकीनन कुछ सोच कर ही तुमने पार्टनर बनना कबूल किया होगा। उसके होंठों पर महजूबाना तबस्सुम उभरा। बोली, मोहब्बत का दावेदार है,
मैंने कहा फिर तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो बोली शुक्ला का मुतालिबा उसके बस से बाहर है। वो बेचारा तो मेरी कामयाबी का मुंतजिर था और हमें लेने के देने पड़ गए। मैंने पूछा बिक्रम सिंह के मामले में उससे एतमाद में लिया था। लौरा ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा फिर उसका गिला करना नहीं, नुकसान में शामिल होना बनता है। वो अफसुर्दगी से बोली वो इनकार नहीं कर रहा, बस परेशान लग रहा था। हम पहले ही माली परेशानी का शिकार थे। शुक्ला ने नया बम सर पर फोड़ दिया है। मेरे मुंह से फिर हकीकत फिसली। सच कहूं तो ये बेसब्री का अंजाम है। वो खफगी से बोली जब असल बात मालूम न हो तो बकवास नहीं करनी चाहिए। मैंने मौजू तब्दील किया, मुझे सख्त भूख लगी है। वो बोली मैं शुक्ला के साथ जहर खाकर आई हूँ, मगर चंद निवाले से ज्यादा नहीं ले पाई कि भूख ही उड़ गई है। मैंने फुलझड़ी छोड़ी, कहीं दूसरे मुतालबे पर अमल दरामद तो नहीं शुरू हो गया। उसने आंखें निकाली। सिवाय बकवास के तुम्हें कुछ सूझता है? अफगानिस्तान महाज पर भी तुम्हारे होंठों से सिर्फ यही बकवास निकलती थी। अब तो अपनी हालत पर रहम खा लो। मैंने ठंडा सांस भरा। खूबसूरत लड़की को देखकर इसके अलावा क्या सूझ सकता है? वो तंजिया लहजे में बोली मुझे स्विमिंग सूट में देखकर तो रुख मोड़ लेते हो। मैंने कहा अंगूर जब पहुंच में ना हो तो उन्हें खट्टा कहना पड़ता है। मैंने कहकहा लगाने की कोशिश की मगर जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि जोर से हंसने की वजह से बालाई जिस्म की जिल्द मुतहर्रिक हो जाती है। मेरी आह सुनते ही उसने मतून किया, हंसने की ताकत तो है नहीं, और क्या कर लोगे? मेरे जवाब देने से पहले कदमों की चाप उभरी। उम्मीद हुई कि शायद रात का खाना आ गया है। दिन का खाना तो मार कुटाई की नजर हो गया था, और फिर बल्ब की पीली रोशनी में आने वाले को देखते ही दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो जल्लादों का टोला था। खाने से पहले ही अगली तफ्तीश का वक्त हो गया, या शायद वो मुझे भूखा रखना चाहते थे, और भूख भी तो अजियत और तकलीफ का दूसरा नाम है। बेचूचरा किए मैं उनके हमरा चल पड़ा। लौरा तरहुमामेज नजरों से मुझे घूरती रह गई। मेरे सर पर निकाब चढ़ाकर हथकड़ी पहनाई और धकेलते हुए उकूबत खाने की तरफ ले चले। पक्का पता तो नहीं है, बस अंदाजा है कि कई सालों पर मुहीत वक्त था। शायद आपको हैरानी हो कि एक रात कई साल कैसे तवील हो सकती है, लेकिन जिन पर गुजरी है वो जरूर इत्तेफाक करेंगे। वापसी अपने कदमों पर नहीं हुई थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब लौरा के मुसलसल राजा राजा पुकारने पर आंख खुली। जिस्म में तकलीफ के साथ मेदे में भी ऐंठन हो रही थी। नाश्ते के लवाजमात तो कै के जरिए ही खारिज हो गए थे। अब आंतें भूखी गाय की तरह डकार रही थी। मैं बमुश्किल सीधा हुआ और दीवार से पीठ टेक दी। लौरा ने हमदर्दी जाहिर की, भूख लगी होगी। मेरे लबों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जब तुम्हारे पास दवा ही नहीं है तो बीमारी के इस्तफसार का फायदा। उसने सलाखों से हाथ गुजार कर मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो, उसमें रोटियां थीं। मेरे चेहरे पर हैरानी नमूदार हुई। वो वजाहत करते हुए बोली मेरे लिए खाना आया था, भूख नहीं थी, तभी तुम्हारे लिए छुपा लिया। न जाने वो कितनी देर से रोटियां और सालन छुपाए बैठी थी। मेरे चेहरे पर शुक्रगुजारी उभरी और सलाखों से हाथ गुजार कर मैंने रोटियां पकड़ ली। सब्जी का सालन उसने रोटियों पर चुपड़ दिया था। ठंडा ठार और बेमजा खाना भी मुझे बहुत लजीज महसूस हुआ। खाना खाकर मैंने कहा शुक्रिया मैडम। मैंने शुक्रिया अदा करना जरूरी समझा कि एहसान करने वाले का हक है कि उसकी नवाजिश को सराहा जाए। वो फिक्रमंदी से बोली मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन जी पाओगे। मैंने कहा अच्छा है, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खामखा मुझे कत्ल करने के लिए मारा मारा फिरना पड़ता। उसने मुंह बनाया, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैंने कहा मजाक के अलावा क्या ही किया जा सकता है। लम्हा भर सोचकर उसने मशवरा दिया, तुम भागने की कोशिश कर सकते हो। मैं बेबसी से बोला मेरी हालत ऐसी नहीं है कि एक साथ 3 आदमियों का मुकाबला कर सकूं। अलबत्ता कोई साथ दे तो दूसरी बात है। मेरा मतमे नजर जानते हुए उसने नफी में सर हिलाया। फिलहाल मुझे तो भागने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तो तुमने शुक्ला की शराइत मानने का इरादा कर लिया है। वो खफगी से बोली ऐसा कब कहा? मैंने हकीकत खोली। क्या ख्याल है वो तुम्हारी मर्जी का मुंतजिर रहेगा? पहले मुतालबे की तकमील तुम्हारे हाथ में सही, दूसरा मुतालबा वो बजोर पूरा कर सकता है। वो जल्दी से बोली बरतानिया की आजाद शहरी हूँ। जवाबदही उसे मुश्किल में डाल देगी। मैंने कहा अगर तुम्हें आजाद करने का इरादा हुआ तो तुम सच कह रही हो। उसके चेहरे पर तफक्कुर उभरा। कहना क्या चाहते हो? मैं साफ गोई से बोला जिनके पास जमीर न हो उनका कुछ भी करना गैर मुतवक्के नहीं होता। उसने सख्ती से झुटला दिया, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैं खामोश हो गया। वो भी गहरी सोच में खो गई। खाना खाने की वजह से मुझ पर खुमारी छाने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। पलवशा धम से कूद कर निगाहों के सामने आई और मेरा सर गोद में रख लिया। साथ ही मुलायम हाथ मेरे जख्मों पर फेरने लगी। इस इनायत के बाद नींद किस कमबख्त को ना आती।
صبح خلاف توقع مجھے ناشتہ ملا تھا۔ شاید 24 گھنٹوں میں میرا راشن 2 ٹوسٹ اور ایک ابلا ہوا انڈا ہی مقرر تھا۔ ناشتہ کے تھوڑی دیر بعد ہی میرا بلاوا آ گیا۔ وہ شاعر کہتا ہے درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، مگر میرا درد شاید حد سے نہیں گزرا تھا۔ تبھی آئے روز تکلیف اور اذیت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ بلا ناغہ رات دن تفتیش جاری تھی۔ انہیں تیزی نہیں تھی کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے۔ جلد ہی وہ مرحلہ آنے والا تھا جب اذیت کی فراوانی سے میرے حواس ساتھ چھوڑ جاتے۔ تب اول فال بکتے ہوئے میں اصل مشن کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ ضرور پھوٹ دیتا۔ بلا شبہ کرن چاولہ نے مجھے اس لیے آزاد چھوڑا تھا کہ میرے مشن کا پتہ چلے اور میرے ذریعے دوسرے جاسوسوں تک بھی رسائی پالے، لیکن بعد میں جانے کیوں مجھے بکرم سنگھ والے معاملے میں الجھا دیا گیا تھا۔ اس بارے میرا ذہن کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ عقوبت خانے سے واپسی بے ہوشی کی حالت میں ہی ہوئی تھی۔ آنکھیں لورا کے راجا راجا پکارنے پر کھلی۔ وہ مجھے کافی خوش نظر آئی۔ میں نقاہت سے لیٹا اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ زور و شور سے نئے معاہدے کا بتا رہی تھی۔ شکلا نے SR1 کو اس کی اصل لاگت میں خریدنے کا اندیا دے دیا تھا، جو فی رائفل 2000 پاؤنڈ بن رہا تھا، اور رائفلوں کی تعداد بھی 5000 کر دی تھی۔ میں پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ اور دوسرا مطالبہ؟ وہ اطمینان سے بولی، میں نے سختی سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اور وہ مان گیا؟ بولی، جانتے ہو اسے سودے میں کتنا منافع مل رہا ہے؟ 5000 پاؤنڈ کی رائفل 2000 پاؤنڈ میں خرید رہا ہے، اور آرمی سے وہ 5000 پاؤنڈ وصول کرے گا۔ گویا 3000 پاؤنڈ اسے ایک رائفل میں بچ رہے ہیں۔ 5000 رائفلوں میں کتنی بچت ہوگی؟ بلا شبہ ہندوستانی کرنسی میں وہ معاوضہ 150 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ میں نے پوچھا، ڈیوڈ سے بات ہوئی؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اصل لاگت کی وصولی پر ہی مطمئن ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ کھا کر آئی تھی۔ میرے نصیب میں تو صرف صبح کا ناشتہ ہی لکھا تھا، اس لیے پیٹ کے واویلے پر کان دھرے بغیر خاموشی سے لیٹا رہا۔ رات کے کھانے سے پہلے حسب معمول جلاد مجھے لینے پہنچ گئے تھے، یوں جیسے نالائق طالب علم کو ساتھی طلباء زبردستی مکتب لے جاتے ہیں۔ عقوبت خانے تک وہ ان نئی ایذاؤں کے بارے بحث و تکرار میں لگے رہے جو انہوں نے آج کے لیے سوچی تھیں۔ میرا زخموں سے چور بدن نت نئے مصائب اور تکالیف سے آشنا ہو رہا تھا، مگر نہ احتجاج کا حوصلہ تھا اور نہ بچنے کی تدبیر۔ چیخنے چلانے سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا، البتہ یہ اور بات کہ چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ جاتا، اور یہ چیخو پکار ان کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہوتی۔ دوران تفتیش میں کئی بار بے ہوش ہوتا۔ ان کے غیر انسانی تشدد نے اب میری مدافعاتی قوت نچوڑ لی تھی۔ صرف زندہ رہنے کا حوصلہ اور دوبارہ سے اپنی پلوشے کو ملنے کی امید تھی کہ میں ڈٹا ہوا تھا۔ اب وہ باقاعدگی سے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ شاید بچھڑنے کا وقت قریب تھا یا حوصلہ بڑھانے آتی تھی۔ اس رات بھی میری واپسی ہوش و خرد سے بیگانہ حالت میں ہوئی۔ پلوشے حسب معمول خوشی سے چہکتے اور کھلکھلاتے میرے پاس پہنچی۔ میں جسم پر چادر لپیٹے لیٹا تھا۔ تکیے پر کوہنی ٹیکے وہ میرے کانوں میں رس انڈیلتی رہی۔ جانے کون کون سے پرانے قصے اسے یاد آ رہے تھے۔ دوران گپ شپ اچانک میرے جسم سے کپڑا ہٹا۔ میرے زخم دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھی۔ یہ کیا ہے راجو؟ وہ ہکلا گئی۔ میں نے اسے تسلی دی، کچھ نہیں چندا، معمولی سے زخم ہے۔ دانت پیستے ہوئے وہ سسک پڑی۔ وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں میرے راجو پر، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اور پھر اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ اسے پچکارتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھایا۔ پلوشے نہ جانے کس زخم میں کھچاؤ آیا تھا کہ میرے منہ سے بلند کرا خارج ہوئی اور آنکھ کھل گئی، لیکن پلوشے کی سسکیاں اب تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ آج لورا کا راجا راجا سنے بغیر میری آنکھ کھل گئی، شاید وہ بھی نیند میں تھی۔ بازوؤں پر زور دے کر میں اٹھ بیٹھا، تبھی سسکیوں کی آواز زیادہ صاف سنائی دی۔ وہ لورا تھی، گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ سلاخوں کے قریب ہو کر میں نے آواز دی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر مظلومیت سے مجھے گھورا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سفید گالوں پر دانتوں کے نشان یوں سب تھے جیسے کسی درندے سے پالا پڑا ہو۔ یقیناً میری غیر حاضری میں اس پر قیامت بیت چکی تھی۔ میرا اندیشہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ شکلا جیسے گھٹیا انسان سے اس کے علاوہ امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ گو اس کا چہرہ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے، لیکن پھر بھی میں نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ مجھے اس کے علاوہ کچھ سوجا ہی نہیں تھا۔ دانت پیستے ہوئے وہ غضبناک ہوئی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، کسی بھی قیمت، کسی بھی صورت اسے قتل ضرور کروں گی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اپنے اندازوں کی درستی پر داد طلب کر سکتا۔
मैं पुचकार कर उसका हौसला बढ़ाने लगा। औरत मशरकी हो या मगरिबी, मर्द की दरिंदगी का सामना करते हुए बेचारी टूट बिखर जाती है। शुक्ला जैसे मर्द ज़हनी मरीज होते हैं और उसके मर्ज की शिद्दत मुझे लौरा के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। न जाने बाकी जिस्म के साथ दरिंदे ने क्या कुछ सलूक किया होगा। मेरे मुसलसल तसल्ली देने और हौसला बढ़ाने पर वो कुछ संभली और जो कहानी सुनाई उसका लुब्बे लुबाब यही था कि मेरे जाने के थोड़ी देर बाद उसका बुलावा आ गया था। उसने मामूल की मुलाकात तसव्वुर किया, मगर उसे ले जाकर एक बेड पर बांध दिया गया। बाद में नशे में धुत शुक्ला आया, उसके माजी का रवैया याद दिलाकर अपनी हर मनमानी पूरी की और साथ ये भी ऐलान किया कि अगले 1 माह उसे मुसलसल शुक्ला की दरिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब लौरा को वहां से भागने की सूझ रही थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हमारे पास कोई मंसूबा नहीं था। कैद खाने के दरवाजे वो एक साथ नहीं खोलते थे कि हम मिलकर मुहाफिजों पर काबू पाने की कोशिश करते। लौरा फिर भी मुझसे बेहतर थी कि हाथापाई कर सकती थी। मेरे बदन में तो मुकाबले की सकत न होने के बराबर थी। बकिया रात हम मुख्तलिफ मंसूबे सोचते और रद्द करते रहे। ताले खोलने के हमें कई तरीके सिखाए गए थे, लेकिन उसके लिए कम से कम एक मजबूत तार का हुसूल जरूरी था। हमारे पास तो उन्होंने लोहे की कोई चीज ही नहीं छोड़ी थी। खाना भी प्लास्टिक के बर्तनों में आता था। काफी देर मगजमारी के बाद हमने वक्ती तौर पर हार मानी और सोने की कोशिश करने लगे।